Hello guys, welcome to Sled Squad. Hi Madhu, hi Praju. Hello. Hi, Prithvi Hi, bro. hi, Hi, hi. Prajwal. Hi, Madhu. Yeah, we have had another surprise on another Sunday match. மத்தியானம் தான் ஏகேஆர் ஜெயிச்சாங்க சர்ப்ரைஸிங்க அண்ட் இப்போ பஞ்சாப் அகைன் செகண்ட் மேட்ச் Mm. தோத்தாங்க. ஜிடி இஸ் ரைட் பேக் இன் டு த டோர்னமெண்ட். ஸோ அப்செட்னு சொல்லலாம் வேணா. லெட் ஸ்டார்ட் கைஸ், இனிஷியல் தாட்ஸ். So, Inish, I think our bowlers they did it really well in தான் சொன்னோம். அண்ட் லைக் ஹோல்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களோட டீமோட ஸ்ட்ரென்த்தே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆச்சு. லக்கி சாமா இல்ல என்னன்னு தெரியல. பட் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஹீ கம்ஸ் இன் அவங்களோட ஃபுல் டீமோட இதே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஈவன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பேட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, ஈவன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவுலிங்கா இருந்தாலும் சரி. அண்ட் லைக் பஞ்சாப் இந்த மேல ஆடின மேட்ச்ல லைக் ஹோல்டர் பண்ண நீங்க ஹோல்டர் போட்ட ஸ்பெல்லு தான் லைக் சூப்பர் ஸ்பெல்லு. லைக் அவன் கொடுத்த அந்த இது வந்து லைக் எல்லா ஃபுல் அந்த டீமுக்கே அது வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 4 விக்கெட்ஸ் இன்னும் எடுத்தான். ஸோ லைக் அது லைக் அந்த வின்னிங் மொமெண்டம் அவங்க இன்னும் ஹோல்டர் இருக்கிறதுனால இன்னும் ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க bowling சைடு இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியுது. Let's ஈவன் let's ஈவன் start இன் டர்ம்ஸ் first ஆஃப் with பேட்டிங் டீம் கூட. let's first start with Punjab's batting. What didn't go for wrong? What didn't go good for them, or what went wrong for Mm. them in this? ஸோ வாட் வென்ட் ராங்னா The thing is, see, the first thing, Punjab, talking about majorly, like Prajwal already covered everything, talking about GT. But, talking about Punjab batting, first thing, Punjab batting, there is no nothing to talk about Punjab bowling. Since the day when they started playing, if at all you look into, Punjab bowling, they have easily given 200 in every single matches. Though Punjab is winning, only reason is because of batting. Though the opening batsmen, whoever they come, they take the team in the power play actually. The Chris Simran and Priyansha Arya. So you like whatever happens in the power play, they will if they're crossing in the power play 8 overs, 6 overs, if they're crossing 100 runs in the power then that is even for if it is happening. You saw yesterday's I mean in the today's match also, like how they perform it, middle order especially. There was nobody to support Marcus Stoinis, Agato, Vadera. Nobody, other than Stoinis, nobody, since the day I'm telling from the long time, middle order plays a very key role. So there is nothing happening today. So again, like opening two batsmen got collapsed, one, two, three, and also four. After that, five, six, they don't know what to do next. So reaching 160, 170 was, very hardly Punjab reached. And yeah, I mean, opening batting, other than there's nothing like talking about Punjab's bowling. There's Yeah, nothing to, it's yeah. One missing puzzle. I think Madhu touch up on பண்ணல. சூர்யான்ஷ் ஹெக்டே, ஷெட்கே to be precise. அவன் mm, ரொம்ப நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடினான். To be ah, frank, ஒரு attacking innings mm, ஆடினான். We should talk mm, about him also. mm, Yeah. mm. Yeah, see, that's what, like, nobody gives support. The first thing, middle order has to play the key role. When it comes to, talking about majorly big teams like RCB, Punjab, then Mumbai, looking at the middle order batsman only, it's the main thing. There is nothing like, going down. If batting in the opening batting lineup struggles to play, middle orders will definitely, struggle. But like, Hayes Hegde, who, the new phase, he actually, he played a very brilliant innings. But other than him, Stoinis also, you have to talk even about Stoinis also. அவனும் ரொம்ப நல்லா விளையாடினான். But, playing, everybody has to play. Overall talking, middle order ஆகட்டும், bowling lineup ஆகட்டும், எல்லாரும், you have to, make sure that you have, உங்களோட team, you have to make that consistency and reach the target. But it didn't happen yesterday's match. Majorly, if I would have to talk more important, that is collapse ஆனாங்க, completely match gone.
இவங்க மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் பத்தி பேசுனா தே வாண்டட் ஜஸ்ட் டு டீம் டு டேக் இன் சம் டீசென்ட் லெவல். அது தவிர ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் லைக் திஸ் கோயிங் பேட்டிங் இன் கொலாப்சிங். போன டோர்னமெண்ட் ஆக்சுவலி ஃபைனல் வரைக்கும் இப்படிதான் ஆடிட்டு வந்தாங்க. ஃபைனல்லாம் அவங்களுக்கு அதுதான் ஆச்சு. டாப் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் ஆச்சு, ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அவுட் ஆயிட்டான் சீக்கிரம். அதுக்கப்புறம் எப்படியோ புஷ் பண்ணி அந்த ரேஞ்சு கொண்டு வந்தாங்க சுஷாந்த் சிங், ஜாஷ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் சேர்த்து. ஸோ இந்த சீசனும் அதே மாதிரி தான் போகுது. பிகாஸ் ஸ்டார்ட்ல ரொம்ப நல்லா போச்சு அவங்க பேட்டிங்கு. ஆல் ஆஃப் சடன் ஒரு லாங் பிரேக் வந்துருச்சு 1 வீக். அதுக்கப்புறம் 2 மேட்ச் பேக் டு பேக் தோத்துட்டாங்க. we'll have to wait and see what happens to their thing. Now Praju continue starting from Jason Holder பத்தி பேசிட்டு we should also talk about rest of the bowling of GT. So அவங்கள பத்தி பேசணும். லைக் அந்த ஜிடி பவுலிங்ல போட்டவங்க எல்லாருமே வந்து தே ஹவ் டன் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் பவுலிங்னு தான் சொல்லணும். லைக் ஈவன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் ஆகட்டும், லைக் பவுலர்ஸ் ஆகட்டும், லைக் ஜாஸ்தி விக்கெட் எடுத்தது ஹோல்டரா இருந்தாலும் லைக் அதர் பவுலர்ஸ் ஆல்சோ தே ரியலி கான்ட்ரிபியூட்டட் ரியலி குட்னு தான் சொல்லணும். லைக் பெருசாக ரன்ஸ் கொடுக்காம அர்லியா விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டு யூஸ்வலா பஞ்சாப் அகேன்ஸ்ட் ஆடுற டீம்ன்ற பஞ்சாப் 256 டெல்லி மேல சேஸ் பண்ண டீம். ஸோ அவங்க அந்த டீம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்றப்போ 200 250 மேல கொடுத்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா அவங்க வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஆரம்பத்துல இருந்து நான் சொல்ற மாதிரி ஜிடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஓபனர்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும். அப்புறம் நடுவுல யாரானா வந்து ஆடினாங்கன்னா அந்த டீமுக்கு ஸ்கோர் வரும், இல்லைன்னா பேசிக்கா ஸ்கோர் வராது. பட் அப்படி இருந்த டீம் நேற்று ஆடின மேட்சை பார்த்தப்போ டெஃபினட்டா பவுலிங்லயும் சரி அண்ட் ஈவன் யூஸ்வலா அவங்களோட மெயின் பிளேயர் பேட்டிங்ல பாக்குறப்ப கில்லு அவன் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட வாஷிங்டன் சுந்தர் பிளேயர் ரொம்ப 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 சூப்பரான ரோல் ஆடினாரு. 40 runs and now he bought it for the team. ஸோ லைக் ஓவராலா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்க வந்து நேற்று மேட்ச் லைக் ரொம்ப பிரில்லியண்டா ஆடினாங்கன்னு தான் சொல்லுது. பட் மேட்ச் வின்னிங் வந்து ஐ திங்க் த கிரெடிட் கோஸ் டு த பவுலர்ஸ் தான் சொல்லணும். ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல பிடிச்ச விதம் தான் ஜிடி ஹேஸ் வான் த மேட்ச்னு நான் சொல்லுவேன். ஆமா, and also I would like to add this one point because yes so I just want to complete அது அவன் சொன்ன பாயிண்ட்ல இருந்து. ஸோ ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஜேசன் ஹோல்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் சிராஜ், ரபாடா எல்லாருமே அவங்களோட அந்த பேக் டு மொமெண்டம் ஃபார்ம் வந்த மாதிரி தெரியுது. ஈவன் ரஷீத் கான் போலிங்ல போடும்போது அந்த ஹோல்டர் டைட் பண்றதை இவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறான். ஸோ தீஸ் 4 bowlers are looking really strong for GT தான் சொல்லணும். தேர் bowling all of a sudden looks really good. பட் ஐ டோன்ட் நோ வை பிரசித் கிருஷ்ணாவை ஏன் ஆட வைக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரியல. பிகாஸ் ஐ திங்க் கப்பல் ஆஃப் மேட்சஸ் வரைக்கும் அவன் தான் பர்பிள் கேப் ஹோல்டர் இருந்தான். வை ஆர் தே டிராப்பிங் இம்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் விக்கெட்ஸா யூஸ்ஃபுல் ஆகும்னு தோணுது இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது. மேபி தட் இஸ் த மிஸ்ஸிங் பசில் அவங்களுக்கு அப்படின்னு தோணுது. மது கண்டினியூ. Well, yeah, overall speaking about GT, we have spoken so much about other team like if in case SRH அவங்களோட பேட்டிங் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா டீமே கொலாப்ஸ் ஆகுது. பட் especially talking about GT, we have seen more GTs growing in the table because of bowling. Prajwal told like Jason ஆகட்டும், DSP சிராஜ் ஆகட்டும், ரஷீத் ஆகட்டும், they are making that team though it is a low scoring or high scoring, because you see so far GT has won in the chasing because and the chasing கூட they're struggling to their cross. Usually some teams like they're finishing the game also. Even in yesterday's game also, I mean today's game also, what GT has done, they were struggling to reach the target. Even 160 they're taking it to very close. And yesterday's match was overall that shouldn't have come that close. They should have finished somewhere in 17 18. They were and the middle order batsmen in GT, they have to find somewhere. They have to find some good name in the GT, though they already have big name, but still though they're taking so far whatever GT is coming up in the points table, that is only because of the bowling line. Because Jason Holder was additionally in the replace of Phillips, correct. So on replace enough, it was the right choice. And Prasidh Krishna, yes, if Prasidh Krishna come, it will be much more advantage for GT, because they've already been 4 paces: Siraj, Holder, Rabada. I mean, see, they're already carrying that team. But if Prasidh Krishna comes, I know they have to look after somewhere in between. But I don't think so. They will drop any middle order batsmen or all rounder. So far, they're taking the team in a decent level. I hope if at all in the future days, if there's any chances of making team shuffle,
Prasidh Krishna might come back, but I don't think there will be any big changes of GT going. But they have to, talking about GT's batting, many things has to be done. அக்ரீட். மிடில் ஆர்டர் ரொம்ப கன்சர்னிங்கா இருக்கு. எல்லா மேட்சும் டெத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. ஒன் ஆர் தி அதர் மேட்ச் டெல்லி மேல அப்படிதான் ஒரு 1 ரன்ல தோத்தாங்க. ஸோ சம்திங் சிமிலர் ஷுட் நாட் ஹேப்பன் தான் ஐ திங்க் ஐ ஃபீல். பட் தே பிளேட் சென்சிபிளின்னு தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் டார்கெட் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு. தே பிளேட் சென்சிபிளி அப்படின்னு தான் தோணுது. சாய் சுதர்ஷனா இருந்தாலும் சரி, வாஷிங்டன் சுந்தரா, தே ஜஸ்ட் கெப்ட் டேக்கிங் த கேம் டீப்னு தான் தோணுச்சு. rather than finishing it early, அவங்களுக்கே அவங்க பேட்டிங் மேல கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தேர் பேட்டிங். வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ்? பஞ்சாப் பேட்டிங்கா? ஜிடி பேட்டிங். GT. GD batting as Sai Sudarshan, as usual, he is in a good form. So he played really well and so on. And like கில் விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறமா கூட யூஸ்வலா நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா, கில் விக்கெட் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்கோர் கொஞ்சம் போயிட்டே நிறைய போயிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் கில் விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறமா இட் லைக் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட்ஸ் ட்ராப்பிங் டவுன் அண்ட் ரன் ரேட், ரிக்வயர்ட் ரேட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல சாய் சுதர்ஷன் இஸ் அ கை ஹூஸ் டு கெட் தட் ஸ்கோர் டு த டீம். அண்ட் ஸோ ஈவன் எஸ்டர்டேஸ் மேட்ச் ஹி டிட் தட்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வாஷிங்டன் வந்தார், அவரை பத்தியும் பேசணும். he did a குட் ஜாப்னு சொல்லணும். அண்ட் பட்லர் ஆல்சோ he scored somewhere around 20 runs சொல்லலாம். பட் I was expecting much more from Butler, பட் மேபி பேட் லக்னு சொல்லலாம். பட் லைக் ஓவராலா பார்த்தா எல்லாருமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்ஸ்ல பெருசா போகாம ஒரு 2 டிஜிட்ஸ்ல ஆடி தே ஹவ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு தி டீம்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் மது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்கோர் இவங்க வந்து அவ்வளோ க்ளோஸா கொண்டு போய் ஜெயிக்கணும்ன்ற அவசியம் இருக்குல்லன்னு தான் எனக்கும் தோணுது. ஏன்னா 200 அந்த மாதிரி ஸ்கோர்ல இருக்கிற டார்கெட் செட் பண்ண முடிஞ்ச டீமு. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அவங்க வந்து சேசிங்ல இவ்வளவு மோசமா ஆடக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு. ஸோ ஓவராலா சூப்பரா ஆடினாங்கன்னா சொல்ல மாட்டேன், பட் ஒரு மாதிரி ஆவரேஜ் பேட்டிங்னு சொல்லுவேன். பட் எனிவே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 2 பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பிக் டீம், டாப் ஆஃப் டேபிள் டீம் கிராஷ் பண்ணி வர்றது ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த டோர்னமெண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். தே ஆல்ரெடி ரீச் 12 பாயிண்ட்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் 5 டீம்ஸ் அந்த சேம் பாயிண்ட்ஸ்ல டையா நிக்கிறாங்க இப்போ. எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் ஃப்ரம் ஹியர் பிகாஸ் தி பிக் டீம்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் டு லூஸ். எஸ்ஆர்எஸ் தோத்தாங்க, பஞ்சாப் தோத்தாங்க, லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் பெங்களூர் தோத்தாங்க, ராஜஸ்தான் ஆல்சோ தோத்தாங்க. ஸோ things are starting to change all of a sudden in second half. ஸோ என்ன வேணா ஆகலாம் இதுக்கு மேல. ஐ திங்க் பஞ்சாப் நெக்ஸ்ட் வில் ஃபேஸ் இன் கப்புள் ஆஃப் டேஸ் ஐ திங்க் அகேன்ஸ்ட் ஹைதராபாத். ஸோ அங்க அகெயின் டாப் ஆஃப் த டேபிள் கிளாஷ் அது. ஸோ 1 vs 3 கிளாஷ். ஸோ இட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் யார் ஜெயிப்பாங்க யார் தோப்பாங்கன்னு. ஒன் ஆஃப் த டீம் வில் கண்டினியூ த ஸ்ட்ரகிள் இந்த டோர்னமெண்ட் தான் தோணுது. பிகாஸ் 2 பேரும் தோத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃப்ரம் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஜிடி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ராஜஸ்தான் மேல தே ஹேவ் 1 week கேப் நோ. ஸோ அந்த கேப் அவங்களுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுமா என்னன்னு தெரியல. பட் 1 week கேப் ராஜஸ்தான் மேல ஆட போறாங்க. இட் வில் பி அ குட் ஃபைட் ஃபார் தெம். ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு சி ஹவு தே கோ. பட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டாப் 5 டைடா இருக்காங்க. வாட் யூ கைஸ் திங்க் அபவுட் தட்? வேர் இஸ் திஸ் டோர்னமெண்ட் கோயிங் நோ? அண்ட் ஐ திங்க் 2 other teams, CSK, DC are also in the fight. ஸோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் ஃப்ரம் ஹியர். 7ல 4ன்றது கொஞ்சம் டைட்டா தெரியுது அதுக்கப்புறம். I mean, it's still, initial time we thought like Punjab is 1, RCB is 2, but day by day matches are getting more strong and more complex. So it's 1-2 is also not a decided yet. So still more, many more games to go. Anything might happen, like what Prithvi Bro said. Anything might happen. Anything might change. Anything might go wrong also. So even the person who was all in the starting of the IPL, he was in the bottom of the table, is now in 5th position. The person who lost consecutive 3 matches is in 7th position now. So anything might happen. So it's too early to make statements of this 1-2 team will make qualify. So we are looking forward. Yeah, so let's see how the tournament goes. So that's it from today's game.
We have had a good Sunday and games going against our prediction and expected teams losing, tightening the table now. So that's it from today's episode. We'll come back and do tomorrow's post-match review of Mumbai versus LSG. Until then, see you guys. Bye bye. See you. Bye bye. Thank you. Yo, bye.